हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेज एजुकेशन। आज आम पढ़ा तुम पंचम श्रेणी परिवेश 2 नंबर पाठ एक नदीर कहानी। यही पाठर प्रश्न उत्तर करवा। जदि तुम्हें आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो गोटे लाइक कर दियो। ता द्वारा नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण प्रथम पाइपर और एमती नुआ नुआ प्रश्न उत्तर वीडियो पाइपर। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। यही पाठर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर करवा। प्रथम प्रश्न रही निम्न रे दिया चित्र देखि प्रश्न गुड़िकर उत्तर देख। गोदावरी नदी क्यों क्यों राज्य दे प्रवाहित होइछि? गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशार राज्य दे प्रवाहित होइछि। गोदावरी नदी रे तैयारी कराइथिबा एक बंध एवं वन्यप्राणी अभयारण्यर नाम लेख। गोदावरी नदी रे तैयारी कराइथिबा एक बंध हेउछि पोलाभरम डैम एवं एक वन्यप्राणी अभयारण्यर नाम हेउछि कोरिंगा। गोदावरी नदीर गतिपथरे अन्य केउं छोट नदी आसी मिछिछंती। पथरे आसी मिशुथिबा नदी गुड़िक हेउछंती इंद्रावती, साबुरी एवं मंजीरा। तापर देख विभिन्न उपाय जीव मानक मोर सहायता। प्राचीन काल लोक मैंने सर्वदा नदी किंबा जलाशय निकट में से घर तैयारी करी आसुछंती। अनुमान करि पारिबो कि काहेकि? अतीत लोक मैंने बंचापी एवं विकास पर नदी निकट में घर निर्माण करते। जेहेतु नदी गुड़िक पानी रोषे और परिमल अति आवश्यक मधुर जल जोगाइला। उर्वर माटी और जलसेचन माध्यम कृषि विकास को सक्षम करते। वाणिज्य गुरुत्वपूर्ण परिवहन मार्ग भाव में कार्य करते एवं मत्स्य चाष माध्यम एक स्थिर खाद्य उत्स प्रदान करथिला। तापर देख गोदावरी नदी उपरे लोक मैंने निर्भर करुवा 3टी कार्य लेख। गोदावरी नदी उपरे लोक मैंने निर्भर करुवा 3टी कार्य होछि कृषि क्षेत्र में व्यवहार में जल आवश्यक करती, पानी रोषे और धुआधुई जल आवश्यक करती। पाइप और केनाल माध्यम अनेक लोक गोदावरी नदी को जल विभिन्न कार्य उपयोग करती। गोदावरी नदी कूलवर्ती अंचल लोक मैंने क्यों क्यों वृत्ति में नियोजित? गोदावरी नदी निकट रोकवा लोक मैंने विभिन्न वृत्ति में नियोजित अटंती जहाँ कृषि जीविका परिवहन पर नदी उपर निर्भर करे। प्रमुख वृत्ति में कृषि, मत्स्य चाष, शिल्प कार्य और तीर्थयात्री मानक सेवा जोगाइबा अंतर्भुक्त। 3 नंबर गोदावरी नदी कूल में क्यों क्यों फसल चाष होबार तुम्हें जानिछ लेख। नदी कूल में धान, गहम, आखु, फल, पनीपरिया आदि फसल होता है। तुम अंचल में क्यों फसल चाष करा जाए? जलसेचन जल क्यों आसी थाए? धान, गहम, आखु, चीनाबादाम, मका, बाजरा और पनीपरिया आदि फल चाष करा जाए। जलसेचन में साधारणतः चाषी मैंने वर्षा जल सहित केनाल जल उपर निर्भर करती। तापर प्रश्न देख पिला माने नदीबंध निर्माण होगा पर क्यों सब समस्या हो पारे से गुड़िक समाधान किपरि करा जाय परिबो? नदीबंध निर्माण होगा पर ताहा नदीर गतिपथ को अवरोध करे। नदीबंध निर्माण पूर्व जो स्थान पशुपक्षी लोक मानक बासस्थान थाए ताहा जलमग्न हो जाए। बंध निर्माण द्वारा अनेक मध्य निज बासस्थान छाड़ी अन्यत्र स्थानांतरित होगा पड़ता है। यही सब समस्या गुड़िकर समाधान पाई आम एपरि पदक्षेप नहीं पारिबा। एहा द्वारा जो माने क्षतिग्रस्त होइछन्ति सेमानकु अन्यत्र एक सुरक्षित स्थान में रही पारिबा एवं सेमानकर उत्तम जीवन धारण पर समस्त व्यवस्था करि पारिबा। आमे जो प्लास्टिक खोल बा मुणी इत्यादि अलिया गुड़ा को फिंगी था ताहा केउठे जमा हुए? आमे जो प्लास्टिक खोल बा मुणी इत्यादि अलिया गुड़ी को फिंगी था ताहा नदी रे जमा हुए। तुम घरे की प्रकार साबुन, शैम्पू, चटाण सफा करने द्रव्य प्राकृतिक कि बजार कि व्यवहार करे? मैला जल सहित यही सब केउठाकू जाए? आमे घर चटाण सफा करने वाशिंग पाउडर सहित फिनाइल व्यवहार करथो। मैला जल सहित ये सब ड्रेन को जाए। तापर देखो कार्य 2 कार्य 3 प्रश्न करवा। जल रे द्रवीभूत होता जिनिसर नाम। जल रे कौन कौन द्रवीभूत हो जाए? लुण, चीनी, हॉर्लिक्स, मिश्री यही सब लिखिदेव। तापर देखो जल रे द्रवीभूत हो नथिबा जिनिस हो तेल, गोड़ी, पत्थर और अन्यान्य। तापर देखो कार्य 4 तले देइथिबा चित्र देखि दुईटी को देखो केउं नदी रे जल स्वास्थ्य उपयोगी देखाउछि काहेकि जल रे एमिति गछ किपरि बढ़ी थाए? नदी रे अत्याधिक गछ हेले कोन हुए बोली भाबुछ? देखो निर्मल जल थिबा नदी आम स्वास्थ्य पई भल और सबुज वृक्ष लता आच्छादित नदी आम स्वास्थ्य में भल नुहे।
ଅନେକ ଲୋକ ମୋର ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକ ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମୋତେ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମୋ ଜଳକୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି। ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଜଳାଶୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 3ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଲେଖ। ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ନାହିଁ, ଲୁଗା ବାସନ ଧୋଇବା ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜଳ ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ଗଛ ନଥିଲେ ଜଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବନ୍ୟା କରାଏ। ଗଛ ଥିଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଶୋଷି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ମେଲା କର। ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଏକାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେବ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା କେଉଁଟାକୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନା ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଆଲୋକ ପଙ୍ଖା। ତାପରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ, ଯାତାୟାତ ଗମନାଗମନ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗୋଳିଆ ଜଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ପର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସବୁ ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ପଢ଼ିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ 6ରେ ଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ସତର୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ନଗର ପୌର ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଅଭିନୟ କର। ତୁମେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କର। ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବୟସ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ। ତୁମ ଘରେ ଯଦି ଦିନସାରା ଜଳ ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ବଜାରରୁ ଜଳ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଲେଖିଦେବ, ଆମେ ବଜାରରୁ ଜଳ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜଳ ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କିପରି ଗାଧୋଇବ? ପରିଷ୍କାର ରୋଷେଇ କରିବ କିମ୍ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ? ତୁମେ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ? ଆମେ ପୋଖରୀ ବା କୂଅକୁ ଯିବୁ ବା କେନାଲକୁ ଯିବୁ। ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଏଇସବୁ କିଛି ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଋଷିକୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପରି ଅନେକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 1 ନମ୍ବର କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଆମେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି କି? ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ରେଙ୍ଗାଲି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ନଦୀର କାହାଣୀ କିମ୍ବା ନଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥା କହିବାକୁ କୁହ। ସେହି କଥାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର କହିଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ କୂଳରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବୋଇତ ବନ୍ଦଣା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଆମ ପୁରାତନ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ପରିବାରର ଜଣେ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ନଦୀର ଜଳ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଗଭୀର ଥିଲା। ସେହି ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଛି ଏବଂ ନଦୀ ପଠାରେ ଗଦା ଗଦା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଜମିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାମ ସହର ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଆଗ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଆମ ପାଇଁ ସେପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି? ନଦୀ ପାଖରେ ପାଣି ସହଜରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଚାଷ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ଲୋକମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗ୍ରାମ ବା ସହର ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଜି ବି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ଯଦି ତୁମେ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ସହର ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କରିବ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ନଦୀ କୂଳରେ ମଇଳା କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫିଙ୍ଗିବା ନିଷେଧ। କଳକାରଖାନା ଦୂଷିତ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ନଦୀକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା। ନଦୀ କୂଳରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା। ନଦୀ ପଠଠାରୁ ବାଲି ଖୋଳିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଛ ସେକଥା ଭାବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ?
ଯେତେବେଲେ ଆମେ ବ୍ରସ୍ କଲା ବେଲେ କିମ୍ବା ଗାଧୋଇଲା ବେଲେ ଅଯଥା ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲି ରଖୁ ସେତେବେଲେ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ବାଲ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ କମ୍ ପାଣିରେ କାମ ସାରିବା ତେବେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ ଜଳଛଣା ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିପାରିବ କାହିଁକି କୁହ? ସରଳ ଜଳଛଣା ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏକ ସରଳ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ସୂତା କପଡ଼ା, କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ, ବାଲି ଏବଂ ଛୋଟ ଗଡ଼ି ଦରକାର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି କରିବା? ବୋତଲକୁ ଓଲଟା କରି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ କପଡ଼ା, ତାପରେ କୋଇଲା, ବାଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଡ଼ିର ସ୍ତରକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି? ଗୋଡ଼ି ଓ ବାଲି ବଡ଼ ଅଳିଆକୁ ଅଟକାଇ ଏବଂ କୋଇଲା ପାଣିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଷି ନିଏ। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ନୂତନ ସହର ପରିକଳ୍ପନା କର। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କୁହ? ନଦୀକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ କ'ଣ କରିବା? ନଦୀକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ସହର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପାଇଁ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା, ଯେପରି ଦୂଷିତ ପାଣି ନଦୀକୁ ନ ଯାଏ। ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିବା? ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପଠାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପଠାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏବଂ ବଳକା ପାଣି ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ କେନାଲ ତିଆରି କରିବା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା। ପ୍ରତି ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ଏବଂ ଜଳର ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ ଏ ଥିଲା ତୁମ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।